Numerical integration. The process of evaluating a definite integral from a set of tabulated values of the integrand f of x is called numerical integration. The process of evaluating a definite integral from a set of tabulated values of the integrand f of x is called numerical integration. So numerical integration is the process of evaluating a definite integral from a set of tabulated values of integrand f of x. അപ്പം f of x എന്നുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടാബുലേറ്റഡ് വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കും. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. f of x എന്നുള്ള ഇന്റഗ്രലിന്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ടാബുലേറ്റഡ് വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And this process then applied to a function of single variable is known as quadrature. So this process, when applied to a single variable is when applied to a function of single variable is known as quadrature. ഇപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഉള്ള ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്വാഡ്രേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The first method of integration is trapezoidal rule. First method is trapezoidal rule. The formula for trapezoidal rule is integral x0 to x0 plus nh f of x dx is equal to h by 2 into y0 plus yn plus 2 times y1 plus y2 plus etc. up to yn minus 1. ഇതാണ് ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂളിന്റെ ഫോർമുല. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് y ഈക്വൽ ടു f of x. ഫംഗ്ഷൻ y ഈക്വൽ ടു f of x തന്നിട്ടുണ്ട്. This is yn x0 x1 x2 ഇതെന്ന് പറയുന്നത് x0 x1 x2 നെ നമുക്ക് ഇന്റർവെല് ഈ ഇന്റർവെല് h ആയിരിക്കും. സോ x0 plus nh x0 plus 2nh x0 plus 2nh അല്ല 2h x0 plus h and last will be x0 plus 2h. Here will be x0 plus nh. y0 y1 y2.
സോ h ഇന്റർവെൽസിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കും. അതിന്റെ വാല്യൂസ് ടാബുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് y0, y1, y2 അപ് ടു yn വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നിരിക്കും. ആ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് h ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ x എന്ന് പറയുന്നത് h സ്പേസിംഗിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ y0, y1, y2 അപ് ടു yn തന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഫ്രം x0 ടു x0 പ്ലസ് nh, x0 പ്ലസ് nh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x0 പ്ലസ് nh എന്ന് പറയുന്നതാണ് xn. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ x0 ടു x0 പ്ലസ് nh is given by nh f of x dx is given by h by 2 into y0 plus yn plus 2y1 plus y2 plus etc up to yn minus 1. അതാണ് ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂൾ. ഇന്റഗ്രൽ x0 to x0 plus nh of fx dx is equal to h by 2 into y0 plus yn plus 2 times y1 plus y2 plus etc up to yn minus 1. നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം h by 2 into ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂൾ ആകുമ്പോൾ h by 2 ആയിരിക്കും. h by 2 into first plus last ordinate plus 2 times the intermediate ordinate. First ordinate plus last ordinate, h by 2 into first ordinate plus last ordinate plus 2 times intermediate ordinates. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂളിന്റെ ഫോർമുല. ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂളിന്റെ ഫോർമുല ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇന്റഗ്രൽ x0 to x0 plus nh fx dx is equal to h by 2 into y0 plus yn plus 2 times y1 plus y2 plus etc up to yn minus 1. Next is second one is first method trapezoidal rule. Trapezoidal rule ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു numerical integration കണ്ടുപിടിച്ചത്. Second one Simpson's one-third rule. Simpson's one-third rule. Formula is x0 integral x0 to x0 plus nh f of x dx is equal to h by 3 into y0 plus yn plus 4 times y1 plus y3 plus etc up to yn minus 1 plus 2 times y2 plus y4 plus etc up to yn minus 2. So integral x0 to x0 plus nh f of x dx is equal to h by 3 into first plus last ordinate, that is y0 plus yn plus 4 times even ordinates. So first ordinate y0 ആണെങ്കിൽ second ordinate y1. നമ്മൾ y1 y3 എന്ന് എഴുതിയാലും ആക്ച്വലി അത് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് സഫിക്സ് വരുന്ന ഓർഡിനേറ്റ്. സോ 4 times y1 plus y3 plus etc up to yn minus 1 plus 2 times odd ordinates, that is y2 plus y4 plus etc up to yn minus 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം h എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർവെൽ. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് x0 x1 x2 x3 x4 1 2 3 4 x5 x6. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6. ഇവിടെ 6 ഇന്റർവെൽസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നു y0 y1 y2 y3 y4 5 and y6. ഇത് y
ഇത് x, ഇത് y equal to f of x. Simpson's 1/3 rule യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the given interval must be divided into even number of sub-intervals. There should be even number of sub-intervals or odd number of ordinates. നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഓർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇന്റർവെൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഓർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഇന്റർവെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സിംപ്സൺസ് 1/3 റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതില് ഈ y0യും y6ഉം അത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡർ ആസ് പെർ ദിസ് ഫിഗർ. y0യും y6ഉം y0 y അതായത് ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും. ഇനി y1 y3 y5 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ്. ഇത് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്ത്, സെവൻത്ത്. അപ്പൊ ഈ നമ്പറിംഗ് വെച്ച് നമുക്ക് ഓഡ് സഫിക്സ് വരുന്നതെല്ലാം ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സും ഈവൻ സഫിക്സ് വരുന്നതെല്ലാം ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സും ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് 4 ടൈംസ് ഓഡ് സഫിക്സ് ഉള്ള ഓർഡിനേറ്റ്സ് പ്ലസ് 2 ടൈംസ് ഈവൻ സഫിക്സ് ഉള്ള ഓർഡിനേറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് 4 ടൈംസ് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് പ്ലസ് 2 ടൈംസ് ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ്. ഇത് ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്, ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്, ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്, ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്, ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്, ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്, ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പ്രത്യേകം, അതിന്റെ കൂടെ വേറെ ടേംസ് ഒന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് 4 ടൈംസ് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് പ്ലസ് 2 ടൈംസ് ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ്. അതാണ് സിംപ്സൺസ് 1/3 റൂൾ. ഇന്റഗ്രൽ x0 to x0 plus nh fx dx is equal to h/3 into y0 plus yn plus 4 times y1 plus y3 plus etc. up to yn minus 1 plus 2 times y2 plus y4 plus etc. up to yn minus 2. ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഓർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് h. There should be even number of sub-intervals or odd number of ordinates. This is Simpson's 1/3 rule. Now next method is Simpson's 3/8 rule. Simpson's 3/8 rule. So while using Simpson's 3/8 rule, the number of sub-intervals should be a multiple of 3. Number of sub-intervals should be a multiple of 3. The number of sub-intervals should be a multiple of 3. While using Simpson's 3/8 rule, integral x0 to x0 plus nh f of x dx is equal to, the formula is 3h/8. മറ്റേത് h/3 ആയതുകൊണ്ട് 1/3 റൂളും ഇത് 3/8 റൂളും. സോ 3h/8 into first plus last plus three times y1 plus y2 plus y4 plus y5 plus etc. up to yn minus 1 plus 2 times y3 plus y6 plus etc. up to yn minus 3. ഇവിടെ number of sub-intervals 3യുടെ multiple ആയിരിക്കണം. And the formula goes like this. Integral x0 to x0 plus nh f of x dx is equal to 3h/8 into first plus last ordinate plus 3 times ordinates other than
multiples of 3 plus 2 times ordinates which are at multiples of 3. ഈ y3 y6 പോലെ തേർഡ് 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന സഫിക്സ് ഉള്ള ഓർഡിനേറ്റ്സിന്റെ 2 ടൈംസ് എടുക്കുക, അല്ലാതുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓർഡിനേറ്റ്സിന്റെ 3 ടൈംസ് എടുക്കുക. അപ്പൊ സിംപ്സൺസ് 3/8 റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന ആ ടാബുലർ കോളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് you have to see whether the number of sub intervals is a multiple of 3. Only then you can use Simpson's 3/8 rule. Formula is x0 plus x0 plus nh, x0 to x0 plus nh, integral x0 to x0 plus nh f of x dx is equal to 3h by 8 into y0 plus yn plus 3 times y1 plus y2 plus y4 plus y5 plus etc. up to yn minus 1 plus 2 times y3 plus y6 plus etc. up to yn minus 3. ഈ 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ വരുന്ന സഫിക്സ് ഉള്ള ഓർഡിനേറ്റ്സിന്റെ 2 ടൈംസ് സം എടുക്കുക. Then അതല്ലാതുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓർഡിനേറ്റ്സിന്റെ സമ്മിന്റെ 3 ടൈംസ് എടുക്കുക പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് ഇൻറ്റു 3h by 8. 3/8 റൂൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് 3h by 8 എന്ന് വരുന്നത്. 1/3 റൂൾ ആകുമ്പോൾ h by 3 എന്ന് വരും. സോ അങ്ങനെയാണ് പേര് വരുന്നത്. This is about Simpson's 3/8 rule. This is about Simpson's 3/8 rule. Now next, fourth method is Gauss quadrature. Gauss quadrature. അതില് the general Gauss formula is expressed as general Gauss formula എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Integral minus 1 to 1 f of x dx is equal to sigma I equal to 1 to n wi into f of xi. ഇതാണ് general Gauss formula. Integral minus 1 to 1 f of x dx is equal to sigma I equal to 1 to n wi f of xi. ഇവിടെ wi എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ്സും xi എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ആണ് xi, wi എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ്. നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ a to b f of x dx നെ ഇങ്ങനെ ഗോസ് ഫോർമുലയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്യുറസി കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോസ് ഫോർമുലയിൽ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് -1 to 1 f of x dx which is equal to I equal to sigma I equal to 1 to n wi into f of xi. ഇതാണ് ജനറൽ ഗോസ് ഫോർമുല. ജനറൽ ഗോസ് ഫോർമുല. ഇനി when n equal to 2, when n equal to 2, formula will be integral minus 1 to 1 f of x dx is equal to w1 f of x1 plus w2 f of x2. That is 1 into f of minus 1 by root 3 plus 1 into f of 1 by root 3. അതായത് w1 equal to w2 equal to 1, x1 is equal to minus 1 by root 3 and x2 is equal to 1 by root 3. അപ്പോൾ ഇതാണ് Gauss formula when n equal to 2. ഇനി when n equal to 3, n equal to 2 n equal to 3 വരെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് 4 ഉം 5 ഒക്കെ വന്നാലും ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റ്സും വാല്യൂസും ഒക്കെ വരും. എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പാടാം. അപ്പോൾ n equal to 2 n equal to 3 നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ n equal to 3 ആകുമ്പോൾ ഫോർമുല is -1 to 1 f of x dx is equal to 8/9 into f of 0 plus 5/9 into f of minus root 3 by 5 plus f of root 3 by 5. So when n equal to 3, integral -1 to 1 f of x dx is equal to 8/9 into f of 0 plus 5/9 into f of minus root 3 by 5 plus f of root 3 by 5. ഈ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം. Or else there is a table which gives the n value, xi value and wi values. ആ ടേബിളിൽ ഉള്ളതുപോലെ പഠിച്ചു വെച്ചാലും മതി. That is general formula എന്താണ്? Integral -1 to 1 f of x dx is equal to sigma I equal to 1 to n wi into f of xi. അപ്പോൾ n value, xi value, wi values നോക്കാം. When n equal to 2, xi values are -0.57735 and 0.57735. ഇത് -1/√3, ഇത് 1/√3. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ്സ് 1.000, 1.000, വെയിറ്റ്സ് 1. ഇനി n 3 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് -√3 by 5 ഉം √3 by 5 ഉണ്ട്. അതാണ് -0.77460 0.77460. ഇത് -√3 by 5, ഇത് √3 by 5. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.55555. അതായത് 5/9 എന്നുള്ള വാല്യൂ 0.55555. ഇനി അതിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 0 ഉണ്ട്. 0യ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8/9. ദാറ്റ് ഈസ് 0.88889. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് പഠിച്ചു വെച്ചാലും മതി. മറ്റതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. So these are the various formulae for doing numerical integration. First one, trapezoidal rule. Second one, Simpson's 1/3 rule. Then Simpson's 3/8 rule. And the last is, or the fourth one is Gauss quadrature formula.